کہ میرے مزدور کسانوں اٹھو، لب کے لے ہما اپنا پٹو، پاویں مارو پاویں کٹو، اسی تے کرساں پٹو ہی پٹو۔ بھرپور تالیاں جناب اشر حیات خان صاحب۔ سردار اشر حیات خان، مختار خان، نصیر جدول خان، پاکستان۔ تو بھرپور تالیوں سے استقبال کیجیے سردار اشر حیات خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستوں، ساتھیوں، بزرگوں، سٹیج پہ بیٹھے ہوئے میرے تمام اکابرین، خصوصی طور پر ہمارے قومی اسمبلی کے امیدوار سردار ذوالفقار حیات خان اور صوبائی اسمبلی کے امیدوار جناب حاجی مختار خان صاحب، اور ہمارے محترم سینئر ایڈوکیٹ ممبر پنجاب بار کونسل عظمت علی بخاری صاحب، محترم جناب اقبال لالا جو ہمارے تحصیل صدر ہیں حضروں کے، خالد خان تحصیل صدر اٹک، حاجی اجمل اوان صاحب، ملک شعیب صاحب تحصیل لیبر ونگ کے صدر، جناب ساجد صاحب ہمارے سٹی کے صدر، عرفان قریشی صاحب سٹی حسن عبدال کے صدر، ہمارے خالد خان صاحب، جناب حاجی عابد صاحب، افسر لالا اور میر بادشاہ، عارف لالا، اور ادھر کافی سارے میں دیکھ رہا ہوں جو حسن عبدال سے میرے دوست احباب آئے ہیں، ہمارے مسعود ٹھیکیدار صاحب جنرل سیکرٹری ہیں تحصیل حضروں کے، اور ادھر کافی دوست بیٹھے ہیں جن کا کوئی اگر نام رہ گیا تو ان سے معذرت، ٹائم کیونکہ شارٹ ہے۔ اور میں اس بات پر آپ کی توجہ چاہوں گا کہ عظمت بخاری صاحب نے جو فلسفہ ہے بھٹو زندہ ہے اس کے اوپر بڑی روشنی ڈالی بڑی تفصیل کے ساتھ، اور نصیر جدون صاحب نے بھی اور شعیب ملک شعیب صاحب نے بھی پارٹی کے بارے میں بات کی۔ میں آپ سے صرف چند گزارشات کرتا ہوں جو کہ موجودہ دور جا رہا ہے، موجودہ گورنمنٹ جا رہی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ جس چیز کا بھی نوٹس لیا گیا، اور اگر آٹے کا نوٹس لیا گیا تو آٹا غائب، کھاد کا نوٹس لیا گیا تو کھاد غائب، چینی کا نوٹس لیا گیا تو چینی غائب۔ حالات اس ملک کے یہ بن گئے ہیں کہ ہر وقت ایک ہی نعرہ لگایا ہوا ہے عمران نیازی صاحب نے کہ کرپشن کے خلاف میں آیا ہوں، کرپشن کے خلاف میری جنگ ہے، فلانا کھا گیا، فلانا لوٹ گیا، فلانا چور، فلانا ڈاکو۔ اور ابھی آپ نے دیکھا ہے جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی، پاکستان 24 درجے پیچھے چلا گیا ہے، پاکستان میں مزید کرپشن بڑھ گئی ہے، پاکستان میں جو پہلے حالات سے وہ بدتر ہو گئے ہیں۔ ڈالر کی آپ قیمت دیکھیں کہ ڈالر جو تھا وہ 105 روپے سے 190 روپے پہ چلا گیا ہے، ملک کی معیشت تباہ حال ہے، اور یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب تبدیلی آ رہی ہے۔ ہمیں ایسی تبدیلی نہیں چاہیے۔ یہ علاقہ اچھا کہ غیور وہاں بیٹھے ہیں، حاجی مختار خان صاحب نے بڑا اچھا فیصلہ کیا ہے، ایک جمہوری فیصلہ کیا ہے کہ بھائی میں انشاءاللہ علاقہ اچھا سے سیاست کروں گا تو اس جماعت سے کروں گا جو غریبوں کی جماعت ہے، جس کے لیڈر نے پھانسی کا پھندا چوما، جس کی قائد نے گولی کھائی۔ اس پاکستان کی بنیادوں میں شہیدوں کا لہو ہے۔ قربانی اگر کسی پارٹی نے اس ملک میں دی ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے دی ہے، اور مرزائیوں کو اگر کافر قرار دیا ہے تو ذوالفقار علی بھٹو نے قرار دیا ہے۔ پاکستان میں ملنا بہت اوکھا ہے۔ زندہ باد۔ یہ پبلک کی آواز ہے، یہ حقیقی آواز ہے، ان کی بات سنیں کہ بھٹو جیسا لیڈر ملک میں نہیں ہے۔ آج کوئی لیڈر اسلامی ملک ہے جو اکٹھا کار کیا تھا اندر سے۔ زندہ باد۔ اور یہ بات ہے، ایک بات بھٹو ہے جیسے اسلامی ملک ہے وہ اکٹھا کیتا ہے۔ زندہ باد، زندہ باد۔ یہی میں بات کر رہا ہوں کہ اگر ختم نبوت کا تفظ کیا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ہے، اور ذوالفقار علی بھٹو شہید نے کیا ہے، آئین دیا ہے، پاکستان کو ایک میں کہتا ہوں روڈ میپ دیا ہے۔ لیکن اب بدقسمتی دیکھیں کہ کل میں ٹیلی ویژن پہ شیخ شیخ صاحب کی گفتگو سن رہا تھا کہ دہشت گردی بڑھ گئی ہے،
मुल्क में बिल्कुल महंगाई बढ़ गई है, बेरोजगारी बढ़ गई है। ओके, सब कुछ बढ़ रहा है, लाकानूनियत हो रही है, बेरोजगारी हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, गुड गवर्नेंस नहीं है, तो मुस्तफी हो, जान छोड़ो माम की, जाओ घर बैठो। लेकिन ये क्या है, इक़्तिदार से चिमटे हुए हैं। आप गौर से सुने, न्याजी साहब जब तशरीफ लाए हैं तो ये तकरीरें करता था 2018 में कि अगर मैं IMF के पास गया तो मैं खुदकुशी कर लूंगा, अगर मैंने कर्जा मांगा तो मैं अपनी जान ले लूंगा। आज वो कर्जे के लिए दर कोई ऐसा अदारा नहीं है जिससे पाकिस्तान ने कर्जा ना लिया हो। इवन आप देखें ईरान के पास, आप कजाकिस्तान के पास, आप चाइना के पास जा रहे हैं, कशकोल आपने उठाई हुई है। पाकिस्तान का जो एक इमेज था पूरी दुनिया में वो खत्म हो गया है। आज स्टेट बैंक भी गिरवी रख दिया गया है। आज हम लोग मकरूज हैं और 1,97,000 रुपया टेलीविजन पे बता रहे थे कि हर पाकिस्तानी इसके दौर में मकरूज हो चुका है और ये कर्जा दिन ब दिन बढ़ रहा है। इतना कर्जा इस गवर्नमेंट ने ले लिया जो पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं लिया। 50 लाख घर, 1 करोड़ नौकरियां, कर्जा नहीं लूंगा, कशकोल नहीं उठाऊंगा, खैरात नहीं मांगूंगा, अगर मैं वज़ीर आज़म ऐसा हुआ तो मैं खुदकशी कर लूंगा। हम तो आपसे इस जलसे की दुआ से कहते हैं कि आप एक दफा नहीं 1000 दफा IMF के पास जा चुके हैं, अब तो आप जान छोड़ दें और मुल्क पे एहसान करें कि मुल्क को अगर आप नहीं चला सकते तो इसको अवाम को उनका जीना आपने आराम कर दिया है। बिजली के बिल, गैस के बिल, यूटिलिटी के बिल, खाने पीने के बिल, हर रोज पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हर रोज आपकी डीजल की कीमतें बढ़ रही हैं। कब तक ये अवाम इस महंगाई के बोझ तले दबेगी? कब तक ये लोग, इनके अपने MNA, इनके अपने वजीर मशीर, और आपने देखा होगा वो कह रहे हैं कि हमारे फ्लोर ऑफ दी असेंबली, कौमी असेंबली के फ्लोर पर कह रहे हैं कि ये जो 3 रोएं आगे बैठी हैं इनका नाम IMF में डालें। अगर ये PTI के 3 जो वजीर मशीर हैं, ये जो रो कौमी असेंबली के आगे है, इनका नाम ECL में डालें। वो खुद कह रहे हैं कि हमारे दौर में करप्शन बढ़ी है, हमारे दौर में महंगाई बढ़ी है, हमारे दौर में लाकानूनियत बढ़ी है, हमारे दौर में गरीबों का जीना मुश्किल हो गया है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि इतनी डिटाई से बैठे हैं कि ना मुल्क छोड़ रहे हैं, ना किसी को आगे आने दे रहे हैं और अवाम का जीना हराम किया है। इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खाली बातों से या तकरीरों से काम नहीं चलाएगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने फैसला कर लिया है, हमने फैसला कर लिया है और आप अवाम के लिए फैसला किया है, पाकिस्तान के लिए किया है। हाजी मुख्तार खान, अजमल बुखारी या जुल्फकार याद खान ने अपनी जात के लिए फैसला नहीं किया। ये इसलिए नहीं यहाँ पर आए कि इनको कुछ तमगे लगेंगे, इनका नाम बुलंद होगा। ये पाकिस्तान को बचाना चाहते हैं, आपको खुशहाल करना चाहते हैं, गरीबों का झंडा बुलंद करना चाहते हैं, आपकी इज्जत नफ्स बहाल करना चाहते हैं। इसके लिए हमने फैसला किया है इंशाअल्लाह 27 फरवरी को लॉन्ग मार्च होगा इस गवर्नमेंट के खिलाफ। हम निकलेंगे सड़कों पर, हम गरीबों का झंडा बुलंद करेंगे, हम मैदान में निकलेंगे, अपना सीना पेश करेंगे। हम देखते हैं कि इस लॉन्ग मार्च को कौन रोकता है और इंशाअल्लाह आने वाला वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो गिरदारी होगा इंशाअल्लाह। इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। खाली हाजी मुख्तार खान, अजमल बुखारी या जुल्फकार याद खान या सरदार सलीम हैदर खान या चंद मेरे जोधेदारान ये अगर निकलेंगे तो आपने भी मेरी गुजारिश है साथ देना है। आप भी हमारे साथ निकले, इंशाल्लाह ये काफिला जमहूरियत पाकिस्तान को बचाने निकलेगा। ये काफिला जमहूरियत इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन करेगा और गरीबों को इंशाल्लाह इससे निजात दिलाएगा। जो महंगाई है, बेरोजगारी है, ये कहाँ का कानून है कि आप लोगों पे जबर से हुकूमत करें? हम तो जाले हैं, हम तो वो लोग हैं जो किसी चीज से नहीं डरते। हमें ना कोई जेलों का खौफ है, ना लाठियों का खौफ है। हम तो वो लोग हैं कि जिनके कायदीन ने फांसी का 15 जुमा गोलियां खाई और शहीद हुए। इंशाल्लाह आखिर में मैं बहुत मशहूर हूँ अपने इन दोस्तों का, जो कि मोहम्मद उस्मान खान साहब, वहीद शाह साहब, मोहम्मद ताहिर साहब, मोहम्मद राशिद साहब, नईम खान, महमूद खान साहब और खासकर वहीद शाह साहब, सादात बरादरी। सादात हमें वैसे भी अच्छे लगते हैं, हम उनको मानने वाले हैं और इनके आने से इंशाल्लाह पार्टी में इंशाल्लाह एक नई ताकत आई है। और इसका सहरा मैं समझता हूँ हाजी मुख्तार खान, नसीर जदून, नईम हजरवी, इनका नाम मैं लेना भूल गया था। नईम हजरवी हमारे बड़े प्यारे भाई हैं
اور ان سب نے ایک گلدستہ یہ ہے ہمارا چرچ میں، انہوں نے وحید شاہ صاحب اور تمام کھگوانی میں، اور ملک شعیب صاحب بھی کھگوانی میں پرانے ہمارے ورکر جالے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان کی خدمات بہت زیادہ ہیں۔ اور اقبال لالا کا یہاں پر میں خصوصی ذکر کروں گا، جو ہمارے تحصیل صدر ہیں حاجی اجمل اوان صاحب اور ان کی پوری ٹیم، اور یہاں پر اٹک سے جو دوست آئے ہیں، آپ سب نے ہمیں عزت دی اور بھرپور جلسہ کیا۔ کھگوانی کے ویور عوام کو میرا سلام قبول ہو۔ اور آخر میں ایک نعرے کا جواب دینا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، نعرہ